Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. English Plus 5 сыныптың People's Book'тың 44-45 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтарды үзбей, толығымен қарап шық, тек содан кейін ғана қажетті жерін жазып ал. Сабақ ұнаса лайк бас, тіркелмесең подписация басып, тіркелуді ұмытпа. Сабақтың тақырыбы Adjectives describing people. Сын есімдер, адамдарды сипаттау. I can describe people and families. Мен адамдарды және отбасыларды сипаттай аламын. Сабақтың мақсаты. Exercise 1, бірінші тапсырмада жаңағы бір-біріне қарама-қарсы сөздер жазуымыз қажет. Және де 4 сөз адамды сипаттайтын. Оппозиция, қарама-қарсы сөздер: horrible, nice, young, old, friendly, unfriendly, short, tall, fair, dark, noisy and quiet. Енді appearance, сипаттайтын: fair, dark, short and tall. Exercise 2. Choose 2 adjectives for each of the people in photos 1 and 6. 6 суретке сәйкес келетін сөздерді таңдаймыз. Бірінші сурет: short and dark, қысқа және қара. Екінші суретте old and nice, кәрі және әдемі. Үшінші суретте friendly and dark, досшыл және де қара. Төртінші суретте tall and fair, ұзын және ақ түсті, ақшыл түсті. Бесінші суретте young and noisy, жас және шулы. Алтыншы суретте quiet and good looking, тыныш және әдемі. Exercise 3. Look at the information about the TV program and look at the interviewer's notes. Give the answer to the questions дейді. Төменде сурет берілген жалпы мақала, теледидар бағдарламадағы. Және де төменде берілген сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ: where are they from? Олар қай жақтан? Енді жалпылама жауап береміз, өйткені біз жалпы олар туралы ақпараттарды білмейміз. They are from New York. Олар Нью-Йорктан деп алдым. Екінші сұрақ: how many children have they got? Олардың неше балалары бар? They have got 12 children. Олардың 12 баласы бар. Is the house very quiet? Үйлері өте тыныш па? No, the house is noisy. Үйлері өте шулы деп алдық. I think. Төртінші сұрақ: has Mr. Lewis got a job? Mr. Lewis'тің жұмысы бар ма дейді. I think he has. Бар деп ойлаймын, себебі 12 баласы бар. Have they got any pets? Олардың қандай да бір үй жануары бар ма? No, they haven't. Суретте ешқандай үй жануарлары берілмеген. Have the children got different rooms and beds? Балалардың бірдей бөлмелері және төсектері бар ма? Yes, they have. Бар деп белгіледім. Is Mrs. Lewis from a big family? Mr. Lewis'тің әйелі Mrs. Lewis үлкен отбасынан ба дейді. I don't know. Мен білмеймін. How old are the children? Балалардың жасы нешеде? Оларды енді 6 айдан 19 жасқа дейін деп алдым. 6 months to 19. What adjectives describe the children? Балаларды қандай сөз сипаттайды? Fair, quiet, serious, friendly and tall дейді. Fair, friendly and tall деп алдым. Енді төртінші тапсырма. Exercise 4. Listen to the program. Which questions from exercise 3 do you hear? Теледидардағы программаны тыңда және үшінші тапсырмада берілген сұрақтардың қайсысын естідің? Track 1.48. Vocabulary and listening. Exercises 4 and 5. So, Brian, your visit to the Lewis family in Bournemouth was interesting. Yes, incredible. How many children have they got at the moment? At the moment, they've got 12 children. 1 boy and 11 girls. Wow. I suppose the house is noisy then. No, in fact, it isn't. They're all very good and they have different jobs in the house. How old are the children? The baby is 1 month old and the oldest is 19.
Are they all very similar? Some of the girls are very similar. They've got fair hair. The boy, Charles, hasn't got fair hair. He's dark. They're very friendly children. Have they got any pets? No, they haven't. Have the children got different rooms and beds? No, they haven't got different rooms, but they've all got different beds. There are 5 bedrooms in the house. Only Charles, the boy, has got his own room. What about the parents? Has Mr. Lewis got a job? Yes, he has. And Mrs. Lewis has. They're busy people. Ендігі 5-ші тапсырмада қандай сұрақтарды естідің дейді. Олар жалпы қай жақтан екенін, неше балалары бар екені туралы айтылды. Және де олардың жұмыстары бар екені айтылды. Әрқайсының өзінің бөлмесі, төсектері бар екендері айтылды, иә. Және де олардың отбасы ата-анасының қолдары өте бос емес, сонда бір жұмыс басты адамдар екен. Exercise 6. Exercise 6. Write sentences about people in the box using adjectives from exercise 1. Бірінші жаттығуда берілген сын есімдерді пайдалана отырып, сөйлем құрастырып жазамыз. My friend Radek is friendly and short. My mother is old and nice. My uncle is dark and nosy. My grandmother is old and nice. My favorite singer Rihanna is nice and dark. My cousin is quiet and tall. Келесі тапсырма сабақтар have got affirmative, negative questions and short answers. Have got-тың болымды, болымсыз, сұраулы және де қысқаша жауаптарын үйренетін боламыз, және де соған байланысты тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма қалбетте қаламыз дейді. Кестенің аяқта төменде 8 сөйлем берілген, сол 8 сөйлемді мына столбиктерге қойып шығамыз. Affirmative болымды, negative болымсыз, question сұраулы, short answer қысқаша жауаптар. Енді біріншісі қойылып тұр, they've got 12 children болымды сөйлем affirmative. Екінші have they got any pets, олардың қандай да бір үй жануары бар ма? Сұраулы сөйлем questionға қоямыз. Yes, he has, иә бар. Бұны short answer болады, қысқаша жауап. The boy hasn't got fair hair, балалардың шаштары ақшыл емес. Демек бұл бізде негатив болымсыз сөйлем not бар. Has Mr. Lewis got a job? Mr. Lewis-тің жұмысы бар ма? Сұраулы белгі берілген, сондықтан бұл question. No, they haven't. Жоқ дейді. Жоқ, оларда жоқ деген short answer, қысқаша жауап. Charles has got his own room. Чарльстың өзінің жеке бөлмесі бар. Affirmative болымды сөйлем. They haven't got different rooms. Олардың бірдей бөлме, әртүрлі бөлмелері жоқ. Exercise 2. Make the sentences negative. Use the words in the box. Болымсыз сөйлемдер жаса, кестедегі сөздерді пайдалан. Яғни болымсыз сөйлем жасаймыз. My brother hasn't got a car. Менің ағамның көлігі жоқ. Mrs. Hubbard hasn't got a dog. Mrs. Hubbard'тың иті жоқ. I haven't got a big family. Менің үлкен отбасым жоқ. My parents haven't got a big house. Менің ата-анамның үлкен үйі жоқ. You haven't got a big bedroom. Сенің үлкен бөлмең жоқ. My friends and I haven't got bicycle. Менің достарымның және менің велосипедтеріміз жоқ. Exercise 3. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңда. She hasn't got a brother. Оның ағасы бар. Have you got my computer? Сенің компьютерің, менің компьютерім сенде ме? My friends have got mobile phones. Менің достарымның телефондары бар. Has your dad got dark hair? Сенің әкенің шашы қара түсті ме? We haven't got sport every day. Бізде күнделікті спорт бар. How many cousins has she got? Оның неше кузені бар?
Exercise 4. Look at the two pictures of a family and find 8 differences. Write the differences using affirmative and negative forms of have got. Екі суретке қараймыз және де салыстырамыз, иә. Айырмашылықтарын табамыз және болымды болымсыз сөйлемдер жазамыз. Have got формасын пайдалана отырып. Мысалы, in picture A, the man has got fair hair and glasses дейді. In picture B, he has got dark hair and he hasn't got glasses. Екі айырмасын болсақ, A суретінде шаштары ақшыл және очки тағып алса, B суретінде очки тақпаған және шаштары қара екен. Тура солай өздерінің айырмашылықтарын тауып жазып шығасыңдар. Exercise 5. Make questions with have got, then ask and answer the questions with a partner дейді. Сұраулы сөйлемдер жасаймыз have got формасымен. Has your mom got a Ferrari? Сенің анаңда Ferrari бар ма? Have we got English every day? Бізде ағылшын күніге бар ма? Have you got a dog? Сенің итің бар ма? Have you any brothers and sisters? Сенің қандай да бір ағаларың, әпкелерің бар ма? How many uncles and aunts have you got? Сенің қанша тетелерің, көкелерің бар? Have you friends got computers? Сенің достарыңның компьютерлері бар ма? Бұл сұрақтарға сенің сыныптастарың жауап беруі қажет. Соларға сұрақ қоясың, бар ма, жоқ па деп. Exercise 6. Change the words in blue. In exercise 5, then ask and answer. 5-ші тапсырмада берілген, көппен берілген сөздерді басқа сөздермен алмастырып, жаңадан сұраулы сөйлем құрастырасың. Сөйтіп соларға жауап бересің.